السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج 28ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والے دوستوں میں اور گھر والوں کے ساتھ یقینی طور پر کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ 27 سحریاں مکمل ہو گئیں، جس میں کئی تاکراتیں ہم لوگوں نے گزاری رمضان المبارک کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکراتیں نصیب فرمائی اور خاص طور پہ اتنا رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ تحفے میں ہمیں عنایت کیا کہ اس رب کا جتنا کروڑا شکر ادا کریں ناظرین اتنا ہی کم ہے۔ جو کہ اس سحر نشریات کا آغاز ہم نے ساری ٹرانسمیشنز کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پاک رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے اسی رسول جو کہ خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے کیا، اور اس شان اقدس کے بارے میں تو جتنی ہم کروڑا پھول بانے تعریف بیان کریں وہ کم ہیں، جنہوں نے ہمارے پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دی۔ اللہ پاک سے التجا کر یہ ہمارے نبی کا ہمارے پر کروڑا احسان ہے۔ اور اس نبی کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا ہے اور ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جب رسول کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کا طواف نصیب فرما دیتا ہے اور اپنے بندے کو بلا لیتا ہے اور اپنے محبوب کی در کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، گزشتہ کچھ ہی لمحوں پہلے آج جو واقعہ پیش آیا اور ہمارے رسول کریم ہم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم سب کا ایمان ہے حضور پہ مر مٹنے کا اور ان سے محبت کرنے کا، تو جس طرح سے وہاں پہ بے حرمتی کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آمنہ کے لال محبوب سبحانی، نام فخر موجودات، فخر روح انسانی، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا در ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مکمل کراؤں گا۔ آئیے ان کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں جناب عبداللہ لکھانی بھائی۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر ٹرانسمیشن میں آج حصہ بننے کے لیے آپ کو بہت خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اس عزت افزائی کا، آپ نے مدعو کیا، شکریہ آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ عبداللہ لکھانی بھائی ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں کہ پروجیکٹ آن دا ٹیبل، اس سروس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی کلائنٹ کو کرسی پہ بٹھا کر مطلب انیشیلی ایک جو اسٹیج ہوتی ہے کانسیپٹ، یعنی کلائنٹ کے دماغ میں کوئی خیال کو تصور ہے کہ ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ٹل کمپلیشن تک ہم ساری پلاننگ اور ڈیزائننگ، ساری کیلکولیشن ایک سسٹم کے تحت اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہم ٹیکنیکلی ساری چیزوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم نے بھی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ مزید یہ کہ ہم کچھ ماڈرن پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں،
اور جدید چیزوں پر کام کر رہے ہیں جو انشاءاللہ کمنگ سون آپ کو WS22 کے پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ تو اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک چیز جو 5,000 کلو یا کنٹینر جو اکثر آپ روڈز پہ دیکھتے ہیں جو بائی سی ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں, ہم ان کی بکنگ کرتے ہیں. بیسکلی ہم ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. جو ایکسپورٹر ہے یا امپورٹر ہے ہمیں ہائر کرتا ہے کہ مجھے ایک ڈیسٹینیشن, ایک اوریجن سے ڈیسٹینیشن تک یہ چیز پہنچانی ہے. تو اس کا جو بیچ میں ایجنٹ کا کردار ہوتا ہے وہ ہم نبھاتے ہیں. کلیئرنگ ایجنٹ جو ہے وہ بھی ہم سروسز دیتے ہیں, لیکن ہماری اسپیسیفک سروسز جو ہیں وہ فریٹ فارورڈنگ کی طرف ہے. اور کلیئرنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹنگ اوریجن یا ڈیسٹینیشن کی جگہ پہ جو کلیئر کرواتا ہے اس سامان کو, اس کی ڈاکیومنٹیشن کرنا, اس کو پورٹ سے کلیئر کروانا, چاہے وہ ANF کی جتنی ریگولیشنز ہیں یا پھر پورٹ کی جو ڈیوٹیز وغیرہ ہے وہ سب ہینڈل وہ کلیئرنگ ایجنٹ کرتا ہے. اور ٹرانسپورٹیشن فرام ون پورٹ ٹو اندر وہ فریٹ فارورڈرز کرتے ہیں. اچھا, یہ کام کہا جاتا ہے یہ کلیئرنگ فارورڈنگ کا حضور کا صدقہ جس پر ہے قائم, تو وہ تو ہر جگہ محفل ہر سما پرکیف پر نور ہو جاتا ہے. ایک اور مہمان شخصیت موجود ہے, میں گفتگو کا آغاز سے قبل ان کا تعارف کراتا چلوں. پراپرٹی بزنس سے ان کا تعلق ہے اور خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ اور اینڈ بلڈرز کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور کمپنی نیم اگر میں بتاؤں تو آپ کو فیلکن ایسوسیٹ سے کے آنر ہیں, CEO ہیں جناب دانش اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ اور بلڈر ایسوسیشنز کی فیلڈ میں آنے کا اتفاق کیسے پیدا آیا؟ سر اتفاق اس طریقے سے ہوا کہ پاکستان میں ویسے اپرچونیٹیز بڑی کم ہوتی ہیں اور ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ کو بڑا نیگیٹو وے میں دیکھا جاتا تھا. تو میں تھوڑا سا اوور ویو کرتا تھا تو مجھے بڑا ایک اس میں چارم نظر آتا تھا اور اس میں ایک بہت پوٹینشیل باقی ہے. تو میں اس میں آیا, میرا فیملی بزنس بھی تھا کنسٹرکشن کا, تو میں نے اور میرے کزن نے یہ اسٹارٹ کیا, اسٹارٹ اپ لیا. تو ہم نے آہستہ آہستہ اس کو گرو کر رہے ہیں. اب بحریہ ٹاؤن میں بھی ہم نے کنسٹرکشن اسٹارٹ کیا. کام کر رہے ہیں 5 سال ہو گیا. 5 سال سے ماشاءاللہ. بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں ہم لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. کلفٹن اینڈ ڈیفینس میں ہم لوگ ریسیل, پرچیز اینڈ رینٹ کر رہے ہیں. اچھا, ہماری ٹیم ایک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ایک ہمارا آفس بحریہ ٹاؤن میں. رمضان مبارک میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ رمضان تو سمجھے نا, دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہمارا ایک ویکیشن ہوتا ہے, اور ایک طریقے سے میرے لیے بہت اچھا ہے کہ میں یہ ٹائم اپنا عبادات میں اور اس میں لگا دیتا ہوں, کیونکہ پورا 11 مہینے تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کما بھی رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ایسا ٹائم ہم کو ملتا ہے جس میں ہم کچھ نیکیاں کما لیتے ہیں, اور جس میں آپ کو پتہ ہے چند راتیں بھی آتی ہیں. تو اس میں اگر ہم نے اپنے گناہ نہیں بخشائے تو پھر کیا کیا. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے. تو ریئل اسٹیٹ اور یہ بلڈرز کنسٹرکشن کے فیلڈ میں آنا اس دور میں بہت اچھا کام ہے. لوگ بولتے ہیں سب سے زیادہ فاسٹسٹ اور گروئنگ فیلڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو پتا ہوگا اس کے ساتھ کچھ 50 انڈسٹریاں لنک ہیں ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. تو یہ بہت گروئنگ انڈسٹری ہے. ہمارے پاکستان میں اس کو اتنا وہ نہیں سے اچھے سے دیکھا جاتا, لیکن اس میں بہت پوٹینشیل ہے. جو ہماری ابھی سابقہ حکومت گزری ہے, آپ کو پتا ہوگا, اس نے اس کو پہ کافی فوکس کیا تھا. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بھی لے کے آئے تھے جس پہ ڈیولپمنٹ پہ ان لوگوں نے کافی فوکس کیا. ایون آپ کو یاد ہوگا کرونا کے ٹائم پہ بھی عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ آپ کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیں, کیونکہ اس سے کافی لیبرس آپ کے لنکڈ ہوتے ہیں. تو وہ جب یہ کام سٹارٹ ہوگا تو جتنے بھی بے روزگار لیبر ہو گیا تھا اس ٹائم پہ, ان کو کام مل گیا تھا. تو اس سے کافی لوگوں کو جاب ملتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی, جس طرح سے ہمارے دانش اشرف صاحب. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, وہاں مرضی نہیں چلتی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں مدعو کیا اور موقع دیا. جی جی جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائے آپ. تو آپ ماشاءاللہ کراچی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ, ابھی تو فی الحال یہ کہ کراچی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور تقریباً ہمیں پچھلے 5 سے 6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر, اصل میں ہم لوگ
2 से 4 लोग ही थे जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था। वो कहते हैं ना कि मैं अकेले ही जाने पे मंजिल चला, लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। भाई वाह। तो वही सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे ग्रुप के अंदर तकरीबन 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो हमारे मेंबर एज अ मेंबर के तौर पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो कितने अरसे से ये काम? तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और ओवरऑल पूरे कराची के अंदर जो है वो हम इसको फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं काम को, जिसके अंदर जो है वो बेरोजगारी के यहाँ बैठे में अगर जो शख्स इस दौर से गुजरा हो कि किराएदार का दर्द क्या होता है या जिसके पास अपना घर ना हो उसका दर्द क्या होता है, और दूसरी चीज जो बेचारा किसी तरीके से घर ले लेता है तो उसके साथ धोखा क्या क्या होता है, उसका घर किसी भी वक्त टूट जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। हमें इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमने अगर अपने लिए घर बनाना है तो बनाना कहाँ है, और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पाकिस्तानी की अपना घर बनाने में लग जाती है, और कई लोगों की तो ज़िंदगी गुजर जाती है बनता नहीं। किराए के घर में उनकी और बहुत सी खुशियाँ, अभी रमज़ान है, 3 दिन बाद शायद ईद है, बहुत से लोग सिर्फ इस दर्द के साथ ईद नहीं मना पाएंगे अगले महीने किराया देना। बिल्कुल ऐसा इस महीने किराया देना। दूसरे के बारे में सोचकर या उसका इंतजार करके कि वो क्या करेगा, वो आगे बढ़कर कोई काम करेगा, उससे बेहतर ये है कि मैं खुद आगे बढ़ जाऊं। या अगर मैं मुआशरे से खराबी को ख़त्म करना चाहता हूं तो उसका पहला तरीका ये है कि मैं अपने ज़ात की इस्लाह करूं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारूं, जिस तरह के हम रमज़ान में गुजारते हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम खुद को खाने पीने और शरीयत के मना करदा चीज़ों से रोक देते हैं। किस लिए रोकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमाया है। अगरचे खाना हमारे लिए जायज़ है, हलाल चीज़ों का पीना हमारे लिए जायज़ है, लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म है कि रुक जाओ तो हम खुद को रोक देते हैं। अब रमज़ान में जिस तरह हम खुद को रोक देते हैं, रमज़ान के बाद, अब रमज़ान का आखिरी अशरा बल्कि उसके भी आखिरी दिन है कि उसके बाद ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आइंदा साल ये महीना देखना नसीब फरमाए। ये इरादा कर लेना चाहिए बंदे को कि अल्लाह ने इस बार ये रहमत अता फरमाई, एक बार फिर से हमें मौका दिया कि उसकी इताअत व फरमाबरदारी में हम चंद दिन गुजार सकें, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश कर सकें। तो इस सिलसिले को रमज़ान के इख्तिताम के साथ टूटने ना दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह बल्कि रमज़ान के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं आप यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। एक बार फिर लग रहा है कि कराची सारे शहरों से बाजी ले जा रहा है, और जिस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह ये लग रहा है कि वाकई यहाँ पे गरीबों के मसीहा मौजूद हैं, और जिस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है इंशाअल्लाह ताला रमज़ानों में तो कम से कम कोई भूखा नहीं सोएगा। अफ्तारी सहरी का जिस तरीके से कराची में माहौल बना हुआ है, खुसूसन अरशद अली जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं इनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, इनकी एफ़र्ट को देख रहा हूँ माशाल्लाह। आप लोगों को, आप जैसे लोग जिस तरह से अच्छे कामों की तशहीर कर रहे हैं, आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। मेरा खुद पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट है इन लोगों के साथ और आप लोगों के साथ, तो मुझे ऐसा ही। और जिस तरह से यहाँ पे मेहमानों के लिए इन्होंने अरेंजमेंट कराया, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत करना, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना है, तो अल्लाह ताला इनके काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। ये थे हमारे ज़ैद अख्तर साहब, अब आपको मिलेंगे दीगर जितनी भी ज़रूरत होती है जो आइनी और कानूनी होती है कि स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए इस्लामी जमीयत तलबा अपनी कोशिश कर रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं दीगर एनजीओज़ के साथ जिस तरह से इस्लामी जमीयत तलबा का अहम किरदार है और मिलकर काम कर रही होती है, तो क्या फ़राइज़ हैं जो ये अंजाम दे रही है? अच्छा,
इस तरह इस्लामी जमीयत तलबा जना हॉस्पिटल में भी मौजूद है, NICH में मौजूद है, तो स्टेक होल्डर हैं हम लोग वहाँ के। उस हवाले से तमाम NGOs हमसे रब्ता कर रहे होते हैं। NGO NGOs भी इस तरह होती है, काफ़ी NGOs होती है कि जो अपने जिनके लिए ब्लड के मसाइल होते हैं, CT स्कैन MRI के मसाइल होते हैं, इसी हवाले से कोई पेशेंट्स को OPD में चेकअप करवाना हो या पेशेंट्स की ऑपरेशन के लिए जो पेशेंट को एडमिट करना होता है या जिस तरह उनके पेशेंट्स के लिए ऑपरेशन की डेट लेनी होती है, तो इन तमाम चीज़ों में इस्लामी जमीयत तलबा ने अपने एक ज़ैली इदारा बना है पेशेंट नेट फाउंडेशन के नाम से। तो तकरीबन रोज़ाना हमारे पास 200 से उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है तो फिर इस टीम की शुरू हो जाती है जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये काम हम बिल्कुल बेलौस करते हैं, हमको इसमें किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं है। हमें डायरेक्ट राब्ता है अल्लाह से कि अल्लाह पाक ने हमें चुना हुआ है इस काम के लिए और हम ये काम बाखूबी निभा रहे हैं। बेशक अल्लाह पाक के अनिल गौरी साहब इस काम के लिए चुन लेता है अपने ख़ास बंदों को, और जिसको चुन लेता है तो यकीन करें उसका तो बहुत अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है, यही कह सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप? जी, एजुकेशन भी हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। उसमें बैग्स, कॉपीज़ और दीगर सामान इनको जो बच्चों को प्रोवाइड करना होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदर प्रोजेक्ट्स के हवाले से क्या पेशा खिदमत करने लगे हैं? अदर प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं कि देखिए हमने नेकी का काम करना है, बेशक, तो उसमें हम ना किसी से भी अगर हेल्प मांगते हैं कि आप हमें बोरिंग करवा दें। हमारी तो जो ऐसे खिदमात हैं वेलफेयर की तरफ से, फ्री एजुकेशन सेंटर हम अपने पूरे कराची में, अभी जाम शोरूम में हमने एक फ्री एजुकेशन सेंटर खोला है और रिसेंटली हमने जिना के अंदर भी, और उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत सी ऐसे ख़वातीन हैं जो ईद को नहीं मना सकते, उनके पास ऐसे वसाइल नहीं है, तो हमारी NGO के तवज्जो से हम उनके लिए कपड़े और समझ ले के राशन हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हेल्थ के हवाले से जो है वो जिना के अंदर अनिल गौरी के साथ मैं होती हूँ, वुमेन के जितने भी केसेस हैं मैं हैंडल करती हूँ उनको, और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें एक स्पेशल, सब इंसान काम तो सभी करते हैं, अपने घरों के लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, सभी जी लेते हैं, सब जीते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लोग होते हैं। अब जब यहाँ नौबत यहाँ क्रिएट हुई, जो हालात बने उनके साथ, और यहाँ तक वो नौबत ले गए कि अपने लोगों को बरतानिया से ट्रेवल करा के सऊदी जैसी पाक ज़मीन के ऊपर खड़ा किया, मदीने की रियासत में खड़ा किया, और वहाँ जाके जिस किस्म के नारे लगाए गए और मस्जिद नबी को जिस तरीके से बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की गई, तो अल्लाह पाक बेहतर जो है वो फैसले करने वाला है। रूह तो हमारी भी काम गई, ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें डर है, खुदा न खास्ता एक आलमी वबा से हम निकले थे कि जो अल्लाह पाक ने कहा था कि हमारे मेले में तौबा के दरवाजे बंद होगा, ये कोरोना वायरस तौबा के दरवाजे ही थे, जिसमें अल्लाह पाक ने खाना काबा, मस्जिद नबी, इमाम बारगाहें, हमारी यहाँ मस्जिदें, इसी तरीके से मदारिस, हिंदुओं के जो है वो मंदिर और क्रिश्चियनों के चर्च बंद कर दिए, तौबा के दरवाजे बंद किए थे। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरे को कि अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर नाराज़ हो गया ना तो उसमें बचत का रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद फरमाए जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सरजमीन पे जाकर इस तरह के जिन्होंने भी मरियम के तो इल्जामों से क्या डरना कि तेरे हाथ में इस्तिकामत का वो अलम है जो ताइफ में गहराया तो हर सू रोशनी फैली और जिंदगी की खुशबुएं महकी, मगर सरज़िवकार आज भी चारों तरफ वो तारीकी रातें हैं, आज भी शैतान की वो पहली सी घाटें हैं, मगर याद रखिए कि हम तो वो कौम है कि जिनको हुक्म मिला फजाए बद्र कदम रखे तो इस खाके नैनवा को खाके शफा में तब्दील कर दिया, और ऐसा तब्दील किया, ऐसा तब्दील किया, ऐसा तब्दील किया कि शायर ये कहने पर मजबूर हो गया कि जो थे फना शिकार बका मांगने लगे, जो ला इलाज थे वो दवा मांगने लगे, और खूने हुसैन पाक की तासीर देखिए कि करबो बला से लोग शिफा मांगने लगे। अली वकार एक जानिब 170 ऊंटों के सामने फकत 70 ऊंट हूं,
یا پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو جہل، یا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے سامنے امیر بن خلف یا ہند بنت عتبہ کھڑا ہو؟ ثابت یہی ہوتا ہے کہ ظالم کے ہاتھ میں ظلم کا پرچم ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. رسم حق و باطل تو ازل سے جاری ہے صدر علی وقار، مگر تب جا کر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے اور پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم ہوتا ہے صدر عالی وقار، کہ جب جب یہ فضائے بدر پیدا ہوتی ہے تو ہم موسیٰ بن نصیر بنتے ہیں اور افریقہ کے تپتے صحراؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. جب جب یہ فضائے بدر پیدا ہوتی ہے تو ہم برہان مظفر بانی بنتے ہیں اور پلٹ کر جھپٹ کر دکھاتے ہیں اور یہ صدا دیتے ہیں. اپنی جدوجہد سے، اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے تر و تازہ بنایا اور کیف و سرور پیدا کیا. ناظرین، کل آپ سے ملاقات ہوگی 29ویں سحری کا آغاز میں. جب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہباں.